സകലർക്കും സ്തുതി. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാകുന്ന യാത്രയിൽ ഇതിനും കൂടെ നീ പ്രധാനമായ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാട്ടുകൾ വലിച്ച കുട്ടികൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ കാണുവാൻ പാരൻസും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചും കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കി കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നീ അവിടുന്ന് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അധ്യാപകരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, പ്രിൻസിപ്പളിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, മാനേജർ അച്ഛന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, പാരൻസിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ കവിയുന്ന സ്തുത്യമായിരിക്കുന്ന കൃപകളാൽ നീ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് ഇതിൻ്റെ ആദ്യോടൊന്നും തിരുസ്ഥാനത്തിന് മറവ് ഞങ്ങളെ മറച്ചുകൊള്ളുമാറാകണമേ. താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു, രാവിലെ ഉണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് സമയത്ത് വേർതിരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ദിവസം
Good evening. Good evening. Yes. Can I hear good evening? Good evening. Yeah. Good evening everyone here. Today is the most important day of our school. Yes, it is our annual day and our Christmas celebration. Together, it's a time to wrap up all that we have done in the year, a year that is about to end and a new one that is about to begin. Our school is a hub of all the activities and a place where we learn a whole gamut of subjects that includes a more serious one like science and maths to the one that we learn while we simply practicing them like arts and sports. The year 2023 has indeed been a roller coaster ride just like the previous year. A time full of opportunities, a time full of learning, a time we spend learning and enjoying with friends, all at the same time being competitive at the sometimes and helping hand at others. Yes, it is indeed has been super clear months that have gone by and it will never return the same. This annual day celebration is a great example of that, wherein we ensure that every child participate and perform. It gives each one of the students an opportunity to come forward and showcase what he or she has besides being a good at academics. We have shown everyone that together we can win. It is a time to celebrate and enjoy our achievement together. And our teachers, we have put up this show together for all our proud parents for this very special day. Our annual day Vista 2023. It is a program our parents can feast their eyes on drama, dance, poetry, singing and talk show. We St. John's School, we take this time to welcome few important guests at this special occasion. We express our deepest gratitude for our blessings and guidance upon us by our more and more Athanasius Yogan Metropolitan 1 Believers Eastern Church for his continuous guidance and desire, due to that which St. John's School, Kakanad is existed today. We are really thankful to him for his vision and mission for our school. At the same time, we St. John's School like to welcome Reverend Father Williams, CB, Believers Eastern Church Education Board for his unfailing spirit. Let the Believers Church institution to reach new heights year by year. We welcome you, Father, on the dais. Father, please come. Let's all put our hands together. We are also graced by the presence of our talented cine actor, Ms. Lakshmi Priya, whose artist has captured our hearts on the silver screen. We welcome you, ma'am. Please come on the stage. Let's all clap our hands. I would like to welcome our prominent figure in our community, Mr. M.O. Varghese, who serves as the ward member and who takes the initiative for the betterment of our community. We welcome you, sir, on the dais.
Next, a man with a priestly heart who had done a lot of hard work of success of our school, and we welcome our backbone of our school, our manager, Reverend Deacon Father Kyriakos Joseph. Please come on the stage. And also we welcome our PTA President, Mr. Job Jacob, who has been always be a part of our St. John's family for the development and support of our school. Please come on stage. We St. John's School welcome Believers Eastern Church Education Board member Mr. Vipin Sakaria, the IT administrator. We welcome you, sir, for this special occasion. And also we welcome our respected principal ma'am, Smita Kyriakos, on the dais. I would like to welcome all the teaching and non-teaching staff for this wonderful occasion. It is the dedication and passion and collaborative spirit of each one of you that contributes to the success and growth of our school. Finally, above all, I am delighted to welcome all the students, parents and the grandparents who have gathered here this evening. It is our unwavering support and encouragement that act as a cornerstones of our student success. Once again, we welcome you all for this wonderful annual day. Let's our fiesta begin. Let's all clap our hands together once again. Thank you. Thank you, Father. Father Kyriakos Joseph, who has consistently shown unwavering dedication to the betterment from the beginning of our school and has been a driving force behind our progress and success. We are honored to invite our manager, Father Kyriakos Joseph, for the presidential address. Good evening, everyone. Bhagavan Pradhan, Bhagavan Vijayam Sister, और ईश्वर सत्य, और एजुकेशन पर and our ward member, and our dear principal, Smita and Kyriakos. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ അധികമൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയം സിസ്റ്റർ കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സന്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. എങ്കിൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിരിക്കും. 2016 ജൂൺ 6-ാം തീയതി അത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ 13 കുട്ടികളുമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എന്നാൽ by the grace of God, we have got a rapid progress. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ 10-200 കുട്ടികളോടും ലഭിക്കാനായി. ഇത് കാക്കനാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു താരീഖലാണ്. നമുക്ക് 10 acres of land, പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു കെട്ടിടം, നല്ലൊരു കെട്ടിടം പണിയാൻ നമ്മൾ പ്ലാനിട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഭാഗ്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിൽ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയില്ല ആ കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാകുമെന്നുള്ള ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
നമുക്ക് പാലിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ച നമുക്കറിയാവട്ടെ. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റുഡൻസ്, അതാണ് ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ. ഈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്കെല്ലാം കഴിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കുറവുള്ളൂ, ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ. അതും എത്രയും വേണം നമ്മുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തേക്കും. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരള മുൻ പ്രസിഡന്റും അദ്ദേഹം ഒക്കെ എത്ര ചെറിയ സ്കൂളിലാണ് ഇവിടെ പുരോഗതി പഠിച്ചിരുന്നത്. ചെറിയ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു എങ്കിലും അവരെല്ലാം വളർന്ന് വലിയവരെത്തി. അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത്ര ചെറിയ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാൽ അവരെല്ലാം വളർന്നു അവരുടെ ഭാവി ശോഭനമായി തീരാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉദ്യോഗിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നാഷണൽ ഡെസ്റ്റിനി ബിഗിൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം. നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുമാണ്. വളരെ മിടുക്കന്മാരായ നല്ല ചെറുപുള്ള കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം കണ്ട് അവരെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ അവഗണിക്കാം. ഞങ്ങൾ അയച്ചിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഒരിക്കലും അത് നിർവാഹനായി അവരുടെ മക്കളുടെ ഭാവി അത് ശോഭനപ്പെടുത്തിയിടുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ വലിയ മഹാന്മാരെല്ലാം ചെറിയ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച് വലിയവരായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സഭയായിട്ടും സ്കൂളായിട്ടും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരും എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയർ ഈസ് പവർ ആൻഡ് പവർ ഈസ് പ്രയർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു വലിയ പവറാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം വളർന്ന് ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഈ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അതിന് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അടുക്കും ചെറ്റായിട്ട് പോകും. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പേരൻസിനോട് ഇരിക്കുന്ന അഭ്യർത്ഥനയോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്ത് പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് വളരെ അറിയിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരമുണ്ട്. പരിഹാരമില്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ആലോചിച്ച് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. പേരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അത് വലിയ സപ്പോർട്ടാണ്. ആ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് സ്കൂളും വളരെയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പേരൻസ് എല്ലാം വളരെ വിശാല മനസ്സിലാണ്, സൗഹൃദമാണ്. സ്കൂളിന് വേണ്ടി എന്ത് കാര്യം പഠിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഓർത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അനേക പെർഫോമൻസോടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ നല്ല ആസ്വദിക്കണം, അഭിനന്ദിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിലുള്ള ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെല്ലാം സമുദ്രയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. Let's listen to the Christmas message of our founder and pastor, more Athanasius Johann Metropolitan. Just relax and watch this video and be blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Before I do anything, I want to say to you a very happy and joy-filled Christmas to you and everyone. What an incredible opportunity God in His mercy has given to us, His people, and all people, to have this very special day. Again, to remember, celebrate the most important event that happened in history. As a matter of fact,
it is not just an event. It was event to history that changed everything forever. And so Christ is born. And the amazing thing is this, that the name Jesus simply means Savior, the one who saves. So if we are living in perpetual, non-stop, this experience of being saved, healed, have the peace, have the joy, it all means Christ is now. And so we celebrate this incredible opportunity, the birth of Christ. You know, I keep thinking about this all the time, especially recent times. In the book of Romans, in the Holy Scriptures, there is this passage in chapter 10. It says, all those who call on the name of the Lord shall be saved. You know, the word all can be black or white or Germans and Americans, Indians, Afghanis, or can be people from any caste, religion, educated or illiterate, poor, blind, beggars, sick, people in prison. I mean, you can just talk about any human being, all people, anyone who acknowledges saying, Lord Jesus Christ, they will find hope. And the scripture says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So the Lord Jesus Christ, who came into this world to demonstrate the love of God, healing and setting captives free and embracing the poor and bringing hope, is the same Lord Jesus Christ today. And I would encourage you, regardless of what background you come from or who you are, remember the name, the Lord Jesus Christ. And especially during this Christmas season, we have naturally will think about it. Everywhere, the whole world is talking about it. And I have a thing I use called prayer robe. There's a simple prayer. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. And each of this robe, I hold and pray that prayer and continually. The reason I'm saying this to you, all the time, 24 hours, if you're awake or throughout your life, you can simply, no matter what problem, difficulties, whenever, wherever, you try this and say, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Christmas with us always in our experience. And may the joy of the Lord be with you and peace be with you, and have a wonderful, wonderful season or celebration, remembering Christ. And then, of course, as we journey on into the future, remember, future is always now. For God, it is always now. And for us, that is a reality. May the Lord bless you and bless all of us. Amen. To commence this occasion, it is our distinct honor to have with us someone whose accomplishments and dedication towards Believers Eastern Church Schools inspire us all. A leader, a visionary, and a true supporter of education. Please join us in welcoming Reverend Father Williams, Secretary of Believers Eastern Church Education Board, for the inaugural address. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്റ്റേജിലുള്ളവരെ കാണാം, പക്ഷെ സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും.
ഈ നല്ല സമയം തന്ന സർവേശ്വരനോട് അകവഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന റവറൻഡ് ഫാദർ ജോഷിദാസ് അച്ഛൻ, ബഹുമാനമുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സ്മിത എം കുര്യാക്കോസ്, നമ്മുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധയായിരിക്കുന്ന കേരളക്കരയിൽ ടി.വി. ഷോയിലർ, വളരെ പ്രമുഖയായ പ്രിയ ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ എം.ഒ. വർഗീസ്, എനിക്ക് സുപരിചിതനും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പരിചിതനായ നമ്മുടെ പി.ടി.എ ജോർജ് ജേക്കബ്, ലോർഡ് സെന്റ് ജോസഫ്, ബിബിൻ നയനാൻ സക്രിയ, ബിജോയ് ജോസഫ്, മറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പാരൻസിനും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ രാജകുമാരന്മാരും രാജ്ഞികളുമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്ന ചില ചിന്തകളുണ്ട്. നമ്മുടെ അഭിമാനമായ യൂസഫായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഏതാണത്? ലുലുമോൾ അല്ലേ? ലുലുമോളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? അവിടുത്തെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനമുള്ള ആളുകൾ? മാനേജറാണോ? ഫിനാൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്? ആരായിരിക്കും ആ ലുലുമോളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളവരാരായിരിക്കും? ആരായിരിക്കും? കസ്റ്റമേഴ്സ്. ആരാ? കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണോ? കൈ നോക്കിക്കേ. കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലേ? കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലുലുമോള് വിജയിക്കോ? ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ രാജകുമാരന്മാരും രാജകുമാരികളും പാരന്റ്സ് ആണോ? മുഖ്യ അതിഥികളാണോ? ആരാ? പാരന്റ്സ് ആണോ? നോ നോ നോ. ആരാ? പാരന്റ്സ് അല്ല. പിന്നെ ആരാ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ്. ശരിയല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ പാരന്റ്സും എല്ലാവരും. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സമയമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം പരിപാടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആണോ? അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ? എൻ്റെ കുഞ്ഞ് സെയിന്റ് ജോഹാനസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുപരിചിതരായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി പ്രിയായും എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം അല്ലേ? ഇന്നൊരു പരിപാടി ആനുവൽ ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? കേക്ക് കഴിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ വന്നേ? ഈ കാറെല്ലാം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നേ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ വന്നേ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പല ചിന്തകളും മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. ഒരു കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് വില കൂടിയ വീടാണോ, മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസമാണോ, മികച്ച ക്യാരക്ടറാണോ? മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, മികച്ച ക്യാരക്ടർ വേണോ വേണ്ടയോ? മികച്ചും പ്രാധാന്യമുള്ളത് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും മികച്ച ക്യാരക്ടറുമാണ്. ചില വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പള്ളിക്കൂടം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്ന് നോക്കുന്നു, മികച്ച ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നോക്കത്തില്ലയോ അല്ലേ? മികച്ച ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നോക്കും, മികച്ച അധ്യാപകർ നോക്കും, മികച്ച മാനേജ്മെന്റ് നോക്കും, ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാരൻസ് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചാൽ എൻ്റെ മകനും മകളും ഏത് സ്വഭാവത്തിൽ വളരും എന്ന് എത്ര പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്.
കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളുണ്ട്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കളുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അതിര് കവിഞ്ഞ സമ്പത്തുള്ളവരുടെ മക്കളുണ്ട്. സാധാരണക്കാരൻ റബ്ബറെല്ലാം വെട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളുണ്ട്, കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ മക്കളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കാൻ വന്നവർ. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാരായി? എനിക്കെന്തും ചെയ്യാം, എന്നെ ആർക്കും ഒന്നും, ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലും എൻ്റെ ഡാഡി മാനേജറെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ തരും. എൻ്റെ പപ്പ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ചെയ്യാം. എൻ്റെ പപ്പ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, DYSP-യാ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സ്വഭാവ ചിന്തകൾക്ക് വിധേയമാകും. പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ കാര്യം, ഈ കലാലയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇവർ പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ട് തീരുന്നതായിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. +2 കഴിഞ്ഞാൽ, മുമ്പ് ഞാനൊക്കെ SSLC ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നും, ഓ ഇനി ഞാൻ എന്തായി? SSLC കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലെന്താ തോന്നുന്നത്? ഇനി ഞാനൊരു സ്വതന്ത്രനായി, എനിക്കിനി ഞാൻ വലിയ ആളായി, എനിക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോകാം, ഞാനൊരു യുവാവായി തീർന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നത് കലാലയത്തിൽ വന്നിട്ടാണോ അതിനു മുമ്പാണോ? എവിടെ വെച്ചായിരിക്കും? എവിടെ വെച്ചായിരിക്കും? ഏറ്റവും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ, ഞാൻ പാരന്റ്സ് ഇത്രയും പേരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്രിസ്മസ് സന്ദേശത്തെക്കാളും മുമ്പിൽ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് LKG, UKG, 5ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു പാരന്റ്സ് വളരെ വ്യക്തമായി തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രായമാണ്. ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നാം എന്തു പറയുന്നുവോ അത് ഹൃദയത്തിൽ അത് ഫലിക്കും. നമുക്ക് വടിയെടുത്തടിക്കാം, നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാം, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വഴിയിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യത വളരെ ഏറെയുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം യൂറോപ്പിൽ നമ്മുടെ മലയാളി പാരൻസിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് വന്ന സമയം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ നമ്മുടെ പാരൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ. മറ്റവരെ ഞാൻ മോശമെന്നല്ല പറയുന്നത്. അവർക്കിവിടെ വന്ന് മറ്റൊരു രീതി അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യപരമായിട്ട് അവർക്ക് പോകുവാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പലപ്പോഴും അത് കാണുവാനായിട്ട് എനിക്കിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മികച്ച സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് പാരൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രായമാണ് ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാന മാർഗമായിക്കോട്ടെ, ഒരു റബ്ബർ തടാൻ പോയാൽ 7 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൻ്റെ വരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് വിതച്ചൊരു 4-5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 3-4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെല്ല് നമുക്ക് കൊയ്യാം. അതിന് നിലമൊരുക്കി വളമിട്ട് വിത്ത് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് 4ാമത്തെ മാസം പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി അവിടെ പോകുമോ? എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും? നെല്ല് വിതച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4ാമത്തെ മാസം പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുമോ? എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും? നെല്ലാണോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റബ്ബറാണോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
വൈകിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നാൽ അവർക്ക് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടോ, അവർക്ക് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാൻ നാം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ? നമ്മൾ ആത്മീക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ടോ? കുടുംബ കലഹമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം അവർ കാണുന്നുണ്ടോ? പാത്രങ്ങൾ പറന്നു പോകുന്നതാണോ അവർ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭാവിയിലുള്ള കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കും? നാളെ അവർ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം വന്ന് 4 മണിക്ക് ബസ് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാം അസൈൻമെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എത്ര പാരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലില്ലേ, മാതാവ് പിതാവ് ഗുരു ദൈവം. ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ സമയം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുവാൻ, അവരുടെ തലയിൽ കൈവച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അവരെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉപദേശിക്കുവാൻ, അവരെന്താണ് നോക്കുന്നത്, അവർ മൊബൈലിൽ എന്താണ് നോക്കുന്നത്, ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, വിവിധമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ടീച്ചേഴ്സിനേക്കാൾ ഏറെ ബാധ്യത വീട്ടിലുള്ള പാരന്റ്സിനുണ്ട്. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്വഭാവവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നല്ല സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പങ്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വഭാവവും ചിന്തയും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സാമ്പത്തിക വിനിയോഗങ്ങളും ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടുകളും കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധകളും പ്രാധാന്യതകളും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും വളരുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സെന്റ് ജോഹാനസ് സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തതിൽ ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിന് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 11-ലധികം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും കേട്ടും എനിക്ക് അനുഭവമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്. വീട്ടിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞ് ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വിട്ടു, അവന് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മികച്ച സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ഒരു വീട്ടിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യതയുണ്ട്. ആ ചിന്തകൾക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയമാകണം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്ന കാറുകള്, വില കൂടിയ ഭവനങ്ങള്, വില കൂടിയ ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ്, അവർ നാളെ സ്വഭാവം മോശമാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പണമല്ല, മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ല സ്വഭാവവുമാണ്. ഇത് മറന്ന് നാം എന്ത് ചെയ്താലും നാം ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവിധമായ ശൈലികൾ കണ്ട് നാം ഒറ്റപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളായിട്ട് മാറുന്നത് കേരളക്കരയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സെന്റ് ജോഹാനസ് സ്കൂളിന്റെ വളർച്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിയായ പങ്കുണ്ട്. ദൈവം അനുവദിച്ച എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഈ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ പുതിയ ക്ലാസ് റൂംസിന്റെ എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ വലിയ ബിൽഡിംഗ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മികച്ച സ്വഭാവത്തിന് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്തെല്ലാം സമയം കണ്ടെത്തിയാലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു PTA മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തടസ്സം എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ദയവുണ്ടായി നിങ്ങളൊരു കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് കയറി നടന്നു വന്ന് ടീച്ചറെ ഇന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മോശമാണ്. ഒരു സ്കൂൾ ആകുമ്പോൾ വിവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ബസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും, ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കാണും. ആ പോരായ്മ മാത്രം പറയുവാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് വരാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ട് പ്രിൻസിപ്പളെ കണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാനാണെന്ന് നിങ്ങളാരും ചിന്തിക്കല്ലേ. എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം പറയാം. ഒട്ടേറെ യുവാക്കൾ കലാലയത്തിൽ വന്ന് അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോയതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പാരൻസ് വന്ന് എന്നോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛോ, എൻ്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ പോയി, എൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ പോയി. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ വിവിധമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അവർക്ക് പണം വാരി കോരി കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ബൈക്കിന് ബൈക്ക്, കാറിന് കാറ്, ഫാഷന് ഫാഷൻ, ഷൂവിന് ഷൂ, വാച്ചിന് വാച്ച്, ഹെയർ സ്റ്റൈലിന് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ. അതാണോ വിദ്യാഭ്യാസം?
എന്താണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം? മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരായി നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ ഇട നൽകുമാറാകട്ടെ. ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിന്റെ എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും ക്രിസ്മസ് ആശംസകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിന്റെ ഈ ചെറിയ സ്കൂളിൽ അത് ഭദ്രമായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജർ അച്ഛന്മാരെയോ പ്രിൻസിപ്പളെയോ വന്ന് നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് ഇട നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്നെ ക്ഷണിച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Thank you for your valuable words, Father. Ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed participants, we are about to commence the ceremonial lighting of the lamp. This tradition holds a deep significance, symbolizing the dispelling of darkness and the ushering of knowledge and positivity. I would like to invite our honorable dignitaries, Reverend Father Williams, Secretary of Believers Eastern Church Education Board, Mrs. Lakshmi Priya, senior artist, and the St. Hans International School management to accompany them and come forward and take part in this meaningful ritual. That have propelled St. John's International School to new heights. Smita ma'am has been an inspiration for all of us, guiding our school with steadfast commitment and foresight. I proudly invite our principal, Smita ma'am, to present the annual report of the year 2023-24. Respected Reverend Father William C.B., Secretary, Believers Church Education Institutions, Kerala, Mrs. Lakshmi Priya, Senior Artist, Mr. M. Varghese, Ward Councillor, Reverend Father Eshidas, Administrator of Believers Eastern Church, Kerala Diocese, Father Kuriakos Joseph, our Manager, and other dignitaries, faculty members, parents, and students. A very good evening to all. Every academic year is a significant milestone. Annual Day is an occasion to celebrate, a time to look back with pride and look ahead with a vision. Discovering new horizons, exploring new dimensions in growth, we pursue with efforts to be the best. I am happy to present the highlights of our achievements of the academic year 23-24. Let me place on record the dynamic leadership and unfaltering spirit of the Believers Eastern Church Education Board. I take a moment
reverence everyone who has supported us throughout this journey. To keep up the saga of success, our school has outlined a well-structured plan to make students excel in academics. We have 14 teaching staff and 7 non-teaching staff. We also focus on co-curricular activities like taekwondo, robotics and abacus. We have a group of well-trained and dedicated teachers spending extra time aiming at the holistic development of the children. After school hours, we the teachers humble ourselves before the ultimate power of God through our Tuesday prayers. Staff orientation programs. General teaching training programs were conducted on May 2023, which included special training for each subject. The Education Board organized an impactful teachers orientation and training program, enhancing professional development and fostering a culture of continuous learning among educators. After the vacation, the much-awaited initiation ceremony happened on 3rd June 2023. We began this academic year with the motto, Inspiring Children for Existing Future. The school witnessed a sacred sanctification ceremony followed by an enlightening talk by the renowned psychologist Mr. Vijay Kumar, offering valuable insights and guidance to our school community. To show our love towards Mother Earth, students were encouraged to prepare posters on World Environment Day. On 12th June 2023, the reopening of kindergarten took place. On 21st June 2023, International Yoga Day was celebrated. We encouraged students to practice yoga and educated them about its significance. To assess the improvement made by the children after each exam, open houses were conducted. Teachers interacted with the parents to provide feedbacks and suggestions. House and investiture. To display the hidden talents of our students in co-scholastic areas, we encourage them to take part in various structured and unstructured activities. General school elections were conducted in a democratic manner to elect the students to post of head boy, head girl, house captains and vice captains, and on 30th July 2023 we had the investiture ceremony. In accordance with the Hiroshima Nagasaki Day, house-wise quiz competitions were held, after which the red house emerged as the champions, followed by green, blue and yellow. Online classes were held to compensate for the working days lost due to heavy rains. In connection with the 77th Independence Day, we conducted house-wise competitions for National Anthem and Patriotic Song, for which the first place was secured by Blue House, followed by Yellow House. Utkarsh, cultural competitions unfolded with creativity and challenge on the 80th and 90th August, showcasing the vibrant spirit of our participants. The Johannian Sonam celebration was held, wherein the teachers and students enjoyed themselves to the fullest. We also conducted competitions to select the Kerala Sriman for the boys and Malayali Manga for the girls. The students and teachers also took part in several traditional games like Kasera Kali, Vadamali, etc. In the spirit of giving and sharing for Onam celebrations, our students showcased their vibrant performance at Kusumagiri, spreading joy and festive cheer. Deepika Coloring India painting competition held in the month of August, saw enthusiastic participation from a majority of our students, showcasing their artistic talents. Annual Sports Athletic Meet was held on 90th of October 2023. It was a day filled with excitement and mirth. Our manager encouraged everyone to continually strive to give its one's best. Kerala Piravi celebration took place on 1st November 2023. The students and teachers mesmerized the audience with traditional Nadan Pata, Kada Prasangam and other performances. The Taekwondo bell grading ceremony took place on November 3rd, marking a significant milestone in the progress and dedication of our martial arts enthusiasm. On 40th November 2023, where we celebrated Children's Day in remembrance of our very
month of November for classes 5 to 7. The school trip for classes LKG, UKG and Standard 1 was organized by the school to Fantura at Lulu Mall, Edapally on 27th October. On 9th November, the students of Standard 2 to 7 went to Snowstorm and Silverstone, a water theme park in Adapally, and enjoyed the trip to the fullest. KG students enjoyed a vibrant array of activities organized by their teachers, including Colors Day, Salad Day, Grandparents Day, and along with it, initiatives were taken to make the school a plastic-free zone. DEAR, DEAR, Drop Everything and Read program was introduced for students, fostering a love for reading and creating dedicated moments for their imagination. Upcoming events. In January 2024, we expect to see the Johannes Talent Expo, a creative science exhibition showcasing the brilliance and innovation of our students. Achievements. The Bhumika Tiny Heroes Fest was held in SBOA Public School. I am extremely proud to say that our tiny girls bagged several prizes for the same. Nathan Lawson excelled in a chess competition hosted by Rajagiri Public School in collaboration with Rotary Cochin Royals, clearing 4 rounds with commendable skill and strategy. Duva Fatima successfully qualified for the district level abacus competition, showcasing impressive mathematical skills. Many changes have occurred, and as we know, change often brings growing pains. The bottom line is that we have all grown through the process, and we will continue to move forward to make the school all that it can be. Before concluding this report, I bow my head in reverence to the Almighty God for the blessings. I avail this opportunity today to express my heartfelt thanks to the Metropolitan of Believers System Church, more and more Athanasius Johann I, Metropolitan, for his trust in our hard work and self-reliance, which has boosted our efforts to make our school one of the best. And I also thank His Holiness Bishop Matthew Silvanus Episcopal for his constant support, guidance and prayer in all matters concerning the school management. I also extend my sincere gratitude to students, staff, both teaching and non-teaching, parents and well-wishers for their wholehearted cooperation. Let me conclude this annual report by entrusting our school into the divine hands of Almighty God and invoke blessings of Jesus Christ. Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. In the spirit of recognizing excellence, it is our immense pleasure to have with us a personality who has graced both the silver screen and our hearts with her remarkable performance in Naran Tanmatra, Bhagi Devada and many more. She has even written a book called Kadayum Kathapatrangalum Sankalpikamanna. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Ms. Lakshmi Priya to the stage. നമസ്തേ. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ആനിവേഴ്സറി പ്രോഗ്രാംസ് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വലിയൊരു പ്രഭാഷണത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘമായിട്ടൊരു സംസാരത്തിനുള്ള ഒരു അവസരമല്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഒന്നും സംസാരമല്ല. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അതും അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. എന്തായാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂളുകളിൽ പോകാനും കുട്ടികളോട് സംവദിക്കാനും എല്ലാമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, മുതിർന്നവരോടൊന്നും തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പം മുതൽ വളർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സമ്മത സഹചാരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈഗോ അതും വളർന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ അനുസരിക്കുക, പറയുന്നത് കേട്ട് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ അടക്കം സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം
എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ, ഒരു 7-8 വയസ്സുകാരിയുടെ അമ്മ എന്ന നിലയിലും അതുപോലെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള എൻ്റെ മകളുടെ പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളും അവരുടെ പാരൻസിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പാരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുറച്ച് വാക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം, ഒരുപാട് സമയം എടുക്കില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, നിത്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വലിയൊരു അഭിമാനം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച സർവ്വവ്യാപിയായ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഈശ്വരന് നമ്മളുടെ സ്തുതിയോ വാഴ്ത്തലുകളോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോ ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സുപ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം കർത്താവാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ആണെങ്കിലും ദൈവമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഭക്തി എന്തിനാണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സമാധാനത്തിനും നമ്മളുടെ ശാന്തിക്കും നമ്മളുടെ സ്വസ്ഥതയ്ക്കും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽ, ഏത് ആചാരത്തിൽ, ഏത് വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലൂടെ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ക്രൈമുകളിൽ നിന്ന്, ഒരു തെറ്റിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതായത് ഞാൻ അടക്കമുള്ള പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജനറേഷൻ, നമ്മുടെ ഒരു 95 വരെയൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു. നമ്മുടെ അച്ഛമ്മമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛച്ചന്മാരെ, മുത്തശ്ശൻ, അപ്പൂപ്പൻ, ഇവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ വളർന്നതിൻ്റെ ഭയങ്കരമായൊരു പുണ്യം നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷനുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഭക്തി അവർ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ അവരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അവരെ വിളക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴേലും അവരുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പേരുകളുള്ള NDMA, അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്ന പേരുകൾ കറക്റ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒരുപാട് മയക്കുമരുന്നുകൾ, സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാലങ്ങളിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന അമ്മമാരുടെ കാലം, കുട്ടികൾ തന്നെ. നമ്മളിപ്പോൾ ജയിലിൽ, ഞാനും സാറും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച്, ജോബ് സാറും ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ജയിലിലെ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ജയിലിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 18-നും 23-നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈംസിൽ പെട്ടുപോയിട്ട് ജയിലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്രൈം ആണെങ്കിലും ആ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വീഴാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും വലിയ പേരുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള റാങ്ക് നിലവാരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം 100-100 മേലെ വിജയമുള്ള സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവേകവും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും തമ്മിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാത്ത പോലെ ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു കോമൺ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു വലിയ ലോകമാണല്ലേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്ത് തന്നെ ഇത്രയധികം കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദശലക്ഷം മനുഷ്യരുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് അവനവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയൊക്കെ വടിയെടുത്ത് അടിച്ചും എന്താ പറയുക പിച്ചി തൊടയിലെ തൊലി കളഞ്ഞും ഒക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മാവനെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വടിയെടുക്കാനോ കണ്ണുരുട്ടാനോ വിരട്ടാനോ ഒന്നും പാവം അധ്യാപകർക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടവും കൂടിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വളർത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അച്ചടക്കവും പൊതുസമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, വിശക്കുന്നവൻ പറയാതെ തന്നെ അവന് ഒരു ആഹാരം കൊണ്ട് കൊടുക്കാനും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ സ്പോർട്സിൽ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവാണ്, നമ്മുടെ ആക്ടിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർട്സിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ്, പഠിത്തത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നിലാണ്. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരും നമ്മുടെ പേരൻസും എല്ലാവരും
തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വലിയ ലോകത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ, പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, അവർക്ക് അതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിൽ ഏത് അളവുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും അത്തരത്തിലൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏറി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട്, മൊബൈൽ ഫോൺസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഐപോഡ്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളന്ന് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിനപത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റനേകം ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും കഥകളും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ബാലരമയും മാതൃഭൂമിയും ചിത്രകഥകളും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും, എൻ്റെ മകളടക്കം വായനയിൽ വളരെ പുറകോട്ടാണ്. എനിക്ക് വളരെയധികം എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമല്ല കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എന്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചറിയാനും മാത്രം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയില്ല, ഭയങ്കര അക്ഷമരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒന്നിനും ശ്രദ്ധ ഉറക്കാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും സ്ക്രോൾ ചെയ്താണ് നമ്മൾ സമയം കളയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക്, ഞാനടക്കമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വായനയുടെ വലിയ ലോകത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം നേടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെവിടെ സംസാരിക്കണം, എന്ത് സംസാരിക്കേണ്ട, എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ പെരുമാറണ്ട എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ടേബിളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കൂടെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണ്, ഇത്ര അധികം ഒച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാണ്ട് അവരുടെ ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമുള്ളിടത്ത് അത് ഓക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർക്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഓക്കെയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കാൻ അക്ഷമരാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയി. പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് നമ്മൾ അനേകം പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം, ഒരു ഉദാഹരണം, ആ ഒരു കയറ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് കളയണമെന്ന് നമ്മുടെ കൈ അറിയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ എവിടെയാണ് എന്ന് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം, എന്ന് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു അറിവ്, ആ അറിവ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ നിൽക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്, എല്ലാവരും ഈശ്വരൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഏത് പ്രൊഫഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾക്ക് സമയക്കുറവുള്ളതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും സമയക്കുറവാണ്. അവരുടെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ കൽപ്പിക്കണം. ക്യൂ നിൽക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് കുസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ ഈ അടുത്ത് സംഭവിച്ച ദാരുണമായ സംഭവം. എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് അവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്, എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ പരിക്കുകളിൽ പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കണം, മുന്നേ നിൽക്കുന്നവരുടെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയാണ് പിന്നാലെ വന്നവരെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. മുന്നേ കിടക്കുന്നവർ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് വീട് കിടക്കുന്നത് പോലും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം അച്ചടക്കങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ശീലിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശീലിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കണം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു മദറാണ്. കാരണം ഒരുപാട് തിരക്കുകളുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതും അവളെ പ്രസവിക്കുന്നതും എല്ലാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടി മ്യൂച്വലായിട്ട് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വർണം, നമ്മുടെ പൈസ, ഇതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സേഫിൻ്റെ താക്കോല് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ? നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കില്ലല്ലേ. ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ, ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ കുഞ്ഞിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് വളർത്താൻ കൊടുക്കുക, അതായത് ജോലിക്കാരെ വെച്ച് വളർത്താതെ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മാറിയ ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അച്ഛനമ്മമാർ തനിയെ രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിംഗിൾ
പാരൻറ്റിങ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. എനിക്കതിലൊക്കെ വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഡിവോഴ്സ് ആവുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തത്. നമ്മളൊപ്പം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈഗോയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഏറ്റവും പ്രൗഡായിട്ടൊരു അമ്മ എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും. കാരണം എൻ്റെ മകളെ വളർത്താൻ ഞാൻ വേറെ ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു മാറിയ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രം നോക്കി ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അവരുടെ കൈകാലുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും മുറിവുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങളുണ്ടായി, അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും നമ്മൾ പറയുന്ന നല്ല ശീലങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കാനും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പാരൻസ് അതിനും കൂടിയൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തണം. പിന്നെയും ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അതിനൊന്നും ഒരു സമയക്കുറവുണ്ട്. എൻ്റെ സമയം പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള സമയത്തെ ഞാൻ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട, വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ, സമാധാനവും ശാന്തിയും നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ സമയമെടുക്കുകയാണ്, ഒരു മിനിറ്റും കൂടി. അതായത് പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാതെ 7 വയസ്സും 6 വയസ്സും ഒക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൂയിസൈഡിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ബാത്റൂമിൽ കയറി കുറ്റിയിടും അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ചട്ടം പഠിച്ച് വളർന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് ആടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പിന്നെ ഈ സമൂഹത്തിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ഭയമല്ല വേണ്ടത്, ആത്മവിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത്, ആത്മധൈര്യമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം എന്തും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കുറച്ച് ശബ്ദത്തിൽ അത് പറയാനുള്ള ഒരു കരുത്തും കൂടി നമ്മൾ ആർജിക്കണം. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ജോഹാനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന മണിമുത്തുകളാവട്ടെ അവർ എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ്മസ് വിഷസ് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി, പ്രളയവും കോവിഡും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൈപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 2024 എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വർഷമാവട്ടെ. ഏറ്റവും സമാധാനവും സമ്പത്തും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും എല്ലാം തരുന്ന വർഷമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വിഷമിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയം ക്ഷമിക്കുക എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, esteemed guests, respected faculty, parents and our church students, today we are gathered here to celebrate not just achievements but the spirit of community and shared success. It gives us great pleasure to invite someone who is a prominent member of our community, Mr. M.O. Varghese, member of our ward, to share a few words. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വൈദികരെ, നമ്മുടെ ഇന്ന് ദീപം തെളിയിച്ച സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ, PTA പ്രസിഡന്റ്, പ്രിൻസിപ്പാൾ, മറ്റു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും നമ്മൾ 5 മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്താറുള്ളതാണ്. ഇന്ന് 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുക. 2016 ആരംഭിച്ച സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ 8ാമത് ആനുവൽ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷനുകളുടെ അരങ്ങേറും. ഈ ചടങ്ങിൽ ഇത് 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരുടെ നന്ദി കാപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജടക്കം കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിലാണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തൃക്കാക്കര നഗരസഭയാണ്. എന്നാൽ പോലും ചില സമയത്ത് ചില വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ പാടുപെടുന്നുണ്ട്. പല റെക്കമെൻഡേഷനും മറ്റുള്ള പല ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വിളിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ
നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നു വരും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് 6 വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയാതെ പുതിയ ക്ലാസ് റൂമുകൾ പണിയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള അച്ഛൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ മഹോദരമാണ്. നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയും മറ്റ് ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മാതൃഭാഷയ്ക്കും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം. ഇന്ന് പത്രം വായന വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ കുറവാണ്. കൂടുതൽ സമയവും മൊബൈലിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുവാനും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം കാണുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഇതര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഒരു 50% മൊബൈൽ നമുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ 50% ഗുരുതരമായി ദോഷവും വരുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നോക്കി കുട്ടികളുടെ ഭാവി നല്ലതിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് രക്ഷിതാക്കളും നമ്മുടെ അധ്യാപകരും എല്ലാം ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നല്ല മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തികം ഒരു വിഷയമല്ല. നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം IAS അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചത് വളരെ നിർദ്ധനായ കുടുംബത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും കുറവാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി പോയത് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാകുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അയൽപക്കത്തെ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് മെഡിസിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ IASനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മകനും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകളും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വരണം എന്ന ചിന്താഗതി രക്ഷിതാക്കളിലും വന്നു പോയാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്. ആ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അതിൻ്റെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ക്രിസ്മസ് നവവത്സര ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സെൻറ്റ് ജോൺസ് സ്കൂളിൻ്റെ ഈ 2024 കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിനടുത്ത് ഒരു മിനി 2 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയുള്ള ഒരു മിനി ഐമാസിലേക്ക് സ്കൂളിന് സമ്മാനമായി ഞാൻ നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്ക് പ്രസാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you for your words, sir. Now, I would like to invite the school choir for the graduation song. We are the children of yesterday's dream. We are the promise of the future we bring. Waving the banners of love to all, to every nation, the rich and the poor. We are the world of the restless and young, and we need a hand to guide us, helping each other, building each other, as long as we're together, you and me. For together we stand, divided we fall, together we climb to the top of the world. We can be what we want, for the world to see that we are the children of yesterday's dream. We have the yearning to do what is best, be someone special from all of the rest. Nation and brothers in unity, building tomorrow for you and for me. We are the world of the restless and young, and we need a hand to guide us, helping
Miss Anne Marie to take over for the annual awards. Today, we gather not just to commemorate another year of hard work and accomplishments, but also to recognize and celebrate the outstanding achievements of our students. I'm thrilled to announce the Proficiency Award winners who have demonstrated exceptional talent, dedication, and passion throughout this academic year. Without further ado, let's begin with the award ceremony. I would like to request Reverend Father Williams, Secretary of Believers Eastern Church Education Board, to do the honor. Father, please come forward. From LKG, we have Zaya Mahi. Zaya is a delightful bundle of energy who effortlessly blends fun with a studious spirit. She embraces learning with an enthusiasm that knows no bounds. From UKGA, we have Moses Jason. Moses approaches learning with a playful demeanor. Always found in close proximity to the teacher, he demonstrates a quench for absorbing. From UKGB, we have Dua Mehri. Dua is a cheerful chatterbox who can grasp concepts really quickly and also entertain her peers through it all. From Standard 1, we have Nainika MS. She's a quiet yet highly diligent individual within our academic family. Nainika dedicates her energy to academic pursuits with commendable focus. With impeccable manners, Nainika not only earns respect for her scholarly achievements, but also for her quiet strength that she brings to her learning environment. I request Mrs. Lakshmi Priya, senior actress, to do the honors. From Standard 2, we have Acharya. Acharya is a studious and enthusiastic individual, demonstrating an undying passion for learning. Always eager to expand horizons, she not only excels academically, but actively participates in all the events that's conducted in school. From Standard 3, we have Adil Jimmy. Adil stands out as a beacon of intelligence beyond his years, bringing a vibrant energy to our academic community. Despite his loud and lively spirit, he is always willing to assist his peers and contribute to their learning process. From Standard 4, we have Kritika MS. She's an exemplary individual in our academic community, embodying the qualities of a studious dedication, impeccable behavior, and utmost respect for those around her. A quick learner, Kritika not only excels academically, but does so with grace and humility. From Standard 5, we have Shalini Nandi. He's unable to be here due to personal commitments. From Standard 6, we have Hai Acharya. Hai was raised in a different state and he has not only adapted to our culture by embracing the challenges of adjusting to a new environment, but has also made a commendable mark in our academic landscape. It speaks volumes about his adaptability and open-mindedness. Now, from Standard 7, we have Pranav Kare. He has consistently shown a thirst for knowledge, achieving top grades and earning the admiration of both peers and teachers. He has embraced the essence of learning, making the pursuit of knowledge a journey of curiosity and discovery. Congratulations to all the winners. Your hard work and commitment have truly shone brightly, and we are immensely proud of each one of you. May your success continue to inspire and motivate others in our school community. Now, I'll be announcing the overall house winners and runners-up. I'd like to request Reverend Father Williams, the Secretary of
Believers Church Education Board to do the honors. This moment is a culmination of the collective efforts, teamwork, and spirit displayed by each house throughout the academic year with the constant guidance and support of their house teachers. After a year of intense competition, spirited participation, and unwavering dedication, it's time to unveil the champions. Let's start with the third runners-up, shall we? As third runners-up, we have the Green House. The Green House captain is Charlie London and the vice captain is Krithika MS. The teachers have lifted their spirits and guided them to it all. Asandhya Miss, Elsa Miss, and Adra Miss. Now, for the second runners-up, we have the Red House. The house captain is Srini Shes and the vice captain is Amara Kasu. The teachers have encouraged them to do their best. As Sharon Miss, Shana Miss, and myself. And the overall house champion of the academic year 2023-24 is the Blue House. The house captain and vice captain that led them to victory are Dion Shibu and Rutuba Nateshino. And the teachers that supported them through it all are Nancy Miss, Grishma Miss, and Ananda Miss. Please give them a big round of applause. Thank you, Father. Congratulations to all the houses for keeping up the team spirit and achieving many laurels. Now, I'd like to extend our gratitude towards the eminent individuals that has immensely contributed to making Johannes Fiesta 2K20 a grand success. I'd like to invite Reverend Father Kuriakos, the manager of our school, to hand over the memento. Reverend Father Williams, Secretary of Believers Church Education Board, has always supported us through all our ventures in every way possible. Thank you for gracing this occasion with your presence, Father. Mrs. Lakshmipriya, thank you for accepting our invite and showing up to Johannes Fiesta 2K20 despite your busy schedule, ma'am. Mr. Emma Vargas has been an integral part of our community, serving as the board member. Thank you for accepting our invite and joining us today, sir. I'd like to invite Reverend Father Yeshudas to do the honors. Father, will you please come forward? Mr. Emma Vargas has been an integral part of our community, serving as a ward member. Thank you for accepting our invite and joining us today, sir. Mr. Bevin Nayan Zakaria, the IT Administrator of Believers Eastern Church Education Board, has been our backbone in all IT-related matters. Thank you for accepting our invite and joining us today, sir. Thank you, Father. I'd like to invite Mrs. Smita Kuriakos, our principal, to hand over our tokens of appreciation to the CCA instructors who teach the students so much more than what a textbook can. We have Mr. Abhishek Bhaskar, the co-founder of Evolve Robotics, Kadandra, who mentors our students in the field of robotics with his expertise. Next we have Mr. Eldos P.A.B., the Taekwondo instructor of our school who trains our students into Little Taekwondo champions. I invite
ടു ഓൾ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിയർ പേരൻസ്, ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം മിസ്സസ് കരോളിൽ വരാൻ സാധിച്ചു. ഈ വർഷവും എനിക്ക് ഫാദർ വില്യംസ് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിന് ഞാൻ ആദ്യമായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ബിലീവേഴ്സ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൻ്റെ കേരളത്തിൽ 11 സ്കൂളുകളുണ്ട്. അതിൽ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് സഭ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളിലൊന്നാണ് സെൻറ് ജോഹാൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ കാക്കനാട്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ച അത്യധികമാണ്. അതിൻ്റെ വേണ്ടി കുറച്ചു മുമ്പേ നമ്മുടെ വില്യംസ് അച്ഛൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ സ്കൂളിന് വേണ്ട ഒരുപാട് പ്ലാനുകൾ സഭയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും അറിയുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഞങ്ങൾ അവരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം. അതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2016 നമ്മുടെ കുര്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളുമായി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളായി ഈ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മാനേജറായിരിക്കുന്ന ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്മിതാന, നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വിശ്വാസ് അച്ഛൻ, പിന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇവരോട് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിനെ ഈ കാക്കനാട് പ്രദേശത്ത് ഒരു നക്ഷത്രമാക്കി ഫ്യൂച്ചർ വരുമെന്നുള്ളതിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. അതിന് എന്തിനൊരു സപ്പോർട്ടും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് ഭാഗത്തും നൽകുന്നതാണ്. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആശംസ ഞാൻ നൽകുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടി വന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം വരുന്ന വർഷം ദൈവം എല്ലാ നന്മകളും നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, sir. In the spirit of acknowledging the crucial partnership between parents and teachers, it is our privilege to invite someone who plays a pivotal role in fostering the collaboration, the president of our Parent-Teacher Association. Please join us in extending a warm welcome to Mr. John Jacob. നമസ്കാരം. സെൻറ് ജോനാസ് സ്കൂളിൻ്റെ 8ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേ ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, വിശേഷിച്ച് ഈ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്മിത മിസ്, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനമായിരിക്കുന്ന ഫാദർ കുര്യാക്കോസ്, തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് ദീർഘദൂരം യാത്രയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫാദർ വില്യംസ്, ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ബെനർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫാദർ യേശുദാസ്, എനിക്ക് മുമ്പായിട്ടിവിടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ച പ്രഭാഷണം നടത്തിയ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ലക്ഷ്മി, അതുപോലെ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ വർഗീസിയായിട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസ്, അപ്പച്ചന്മാരുണ്ട്, അമ്മച്ചിമാരുണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും സന്ധ്യാവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുവാനിടയായല്ലോ. 8ാമത്തെ വാർഷികമാണ്, 7 ഒരു കംപ്ലീഷനാണ്, 8 ന്യൂ ബിഗിനിങ് ആണ്. സോ സെൻറ് ജോനാസ് സ്കൂളിൻ്റെ പുത്തൻ തുടക്കമാണിത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ഡിസംബറിൽ ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ 10 ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരു പുത്തൻ ഒരു മലർവാടി പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളോട് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിത് CBSE സിലബസ് ആണല്ലോ. ഈ CBSE സിലബസിനകത്ത് ഒത്തിരി അതിർവരമ്പുകളുണ്ട്, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് ഈ സിലബസ് തീർക്കാനായിട്ടുള്ള തത്രപ്പാടുമൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ CBSE സിലബസിന് അപ്പുറത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ CBSE സിലബസിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു നല്ല ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് CBSE സിലബസിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നല്ല അമ്മ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, നല്ല ഭാര്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, എങ്ങനെ ജോലി നേടണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം, ഇതൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ സിലബസിന് അപ്പുറത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ
കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാക്കുക. അതിനാദ്യം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. സോ ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മാസത്തിലാണ്, നല്ല മാസം ഡിസംബർ, ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടുത്തെ PTA പ്രസിഡൻ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ PTA പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മകൻ ജോഷ് 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം വേറൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, നല്ലത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരട്ടെ. ഈ സ്കൂള് മേൽക്കുമേൽ പ്രസിദ്ധമാകട്ടെ, ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ട് PTA-യുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് പ്രിയ അബ്ബാസ് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. പ്രിയ മകൻ ജോഷ് സോ മച്ച് സ്മാർട്ട്, വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൈതലാണ്. അടുത്ത വർഷം PTA-യുടെ ഭാഗം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മോൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, തീരുവല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പേരിലും അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you for your insightful words, sir. As we take in this glory of the wonderful moments shared during this joyous occasion, it is now time to express our gratitude to those who have made this event possible. I invite Mr. Lawson, campus manager, to express a hearty vote of thanks. Today is a great day as we celebrate PSA 2022. It's my privilege to propose a vote of thanks on this first gathering. At the outset, let me owe my heart to the Almighty God for making today's event a marvelous one. With His blessings and grace, we are able to make this event a grand success. We are greatly enriched by God's presence, shared by His Holiness, Agnes Johann I Metropolitan, for our school community. I offer my heartiest gratitude for enlightening us. Our next great personality is His Grace Matthew Mosimbanis Episcopal. May I extend my sincere thanks to him for constant support and encouragement for the development of our school. We are really honored to have with us Dr. Father C.P. Williams, Secretary, Blaise Education Institution, as our chief guest. The list is busy schedule. It's fair time to grace this occasion and to encourage us with this enlightening message. So, on behalf of St. Giovanni School, I offer you a bouquet of thanks for inaugurating our function. No words can describe the sincere service done by our administrator, Reverend Father J. Strauss. Today, we welcome us with his warm welcome message. On behalf of everyone, I extend my sincere thanks to him. A special mention to our respected manager, Pastor Kuriakos, for being the catalyst that stimulated to do our best and standing as a leader of strength. With a deep sense of appreciation, I offer my sincere thanks to him. A sincere thanks to senior Mrs. Lakshmi Priya, our board member, MOVs, Education board members, Mr. Bevin Nayan, PTA President, Mr. Joe Jacob, for blessing and felicitating this occasion with their presence. And even like this cannot be happened overnight. The wheels have started rolling weeks ago. It requires planning and birds of eye for today. We have been fortunate enough to have a talented principal person, Smita Kuriakos, heading a galaxy of brilliant teachers. I am short of words for their involvement and their willingness in take of extra miles. My thanks to our principal, teaching and faculty. I would also like to thank the principal for work behind the scene to make this event happen. A word of thanks to all my parents for your